जी आज सुबह सुबह मस्जिद खुदादार राजीनगर एक नई पहल की है आप लोगों ने। सफाई कर्मचारियों को बुलाकर यहाँ पर नाश्ता कराने का एक ईद मिलन के तौर पर कर रहे हैं। ये ख्याल कैसा आया और क्या बताएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद खुदादाद राजीनगर मैसूर। चंद दिन पहले हमें किसी साथी के दिल में ख्याल आया, ईद मिलन वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में मनाई जाती है। हमारे जहन में बात आई कि एक अलग तरस के ऊपर ईद मिलन का प्रोग्राम करेंगे। सबसे बढ़कर बड़ी बात क्या है बोले तो हमारे राजीनगर मोहल्ले के जो कॉरपोरेशन के हमारे कर्मचारी हैं, इनके साथ ईद मिलन करने के हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। इनको बुला को इज़्ज़त अफजाई कर को इनके खाने का इंतज़ाम कर को ये भाइयों का दिल खुश करेंगे। वैसे मैसूर में आज तक या कहीं पर भी ये हजरात का ख्याल नहीं किया जाता। ये इस गर्ज को लेकर हम सब साथियाँ मिलकर एक तय करें कि इस ईद मिलन में दूसरों को बुलाकर दूसरे साहिबों का इंतज़ाम करने के बजाय ये जो मुखलिस हजरात हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो हमारे मोहल्ले की सफाई का और हमारे सेहतों का जो ख्याल करते हैं, इन हजरात की खिदमत करने का एक ख्याल आया। इंशाअल्लाह इन साहिबों को हम खिदमत करके इनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हर साल ये प्रोग्राम करने का इरादा है। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ज़रूर इससे भी बड़े पैमाने पर भी करेंगे। अब हमारी एक वार्ड के साहिबों के लिए हम हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो और भी साथियों को जमा करे बड़े पैमाने पर ही इन साहिबों की हौसला अफजाई की जाएगी, उनकी इज़्ज़त बढ़ाई जाएगी। तमाम कमेटी वालों ने इसको वेलकम किया कैसे? नहीं, तमाम साथियों ने लब्बैक कहा। तमाम साथियों का सब हम ख्याल हैं, खुशी हुई सब साथियों को। वैसे ईद मिलन तो हर जगह होती है, लेकिन इन लोगों का कोई ख्याल नहीं करता। इन लोगों का ख्याल हमारे जहन में आया, इसलिए ये साथियों के साथ ईद मिलन करेंगे। इनके लिए खाने का इंतज़ाम करने का वैसे तो पूरा माह हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खाए। ये लोगों को भी इस माह के आखिर में से ही इनका भी इंतज़ाम करने का ख्याल आओ और अल्लाह के फजल से आज वो इंतज़ाम हो रहा है और साथियों के लिए खाने का इंतज़ाम शुरू होता है। और हमारी एक अपील है, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम, इससे उम्मत के अंदर एक शऊर पैदा होता है और हर वार्ड वाले भी इसी तरह का प्रोग्राम करे तो एक भाईचारगी का पैगाम जाता है। इंशाअल्लाह हमें पुरखुलूस हजरात से जो भी जिम्मेदारान हैं, मसाजिद हैं, उनसे दिल की गहराइयों से अपील करते हैं कि इन लोगों का पहले ख्याल करें और इनकी इज़्ज़त अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम शहरियान मैसूर के लिए इस बात की इत्तला दी जाती है कि हमारे जो मैसूर के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो भी साफ़ सफाई करने वाले अहबाब हैं, उनके लिए ईद के मौक़ों पर उनके एक खाने का इंतज़ाम और उनके साथ एक अच्छा बर्ताव हमें करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उम्मत के लिए भी और तमाम शहरियान मैसूर के लिए भी। यह सोचकर आज हम जो है खुदादाद मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस मरतबा जो है पहल किए ही, यानी नाश्ते का इंतज़ाम करके उनकी हिम्मत अफजाई और उनके साथ मेहमान नवाजी किए ही। और आइंदा हमें ये ख्याल करते हैं और हम हमेशा से ये बात को याद रखना और उसे हमेशा से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमेशा ऐसा करते रहे। और तमाम वार्ड वालों से हम ये गुजारिश करते हैं कि हर वार्ड वाले भी इस तरीके से करेंगे तो आपस में एक मोहब्बत पैदा। सर, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಚೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರಾಜೀವ್ನಗರದ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಈ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕೋಮಿನಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ದಲಿತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ದಲಿತರಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಸನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. 6 ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಕಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರಂಜಾನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಕ್ರೀದ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೈಲಾದಷ್ಟ ದಾನನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಬಂದರೆ ಈ ಮಾಂಸ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅವರು ಏನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಬೇಗ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಫ್ತಾಬ್ ಅಂತ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಪುರುಷ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ರಂಜಾನ್ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಮಸೀದಿಲಿ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಏನು ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಮಸೀದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಂ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಖುದಾತ್ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜೀನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಒಂದು ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣ, ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ. 2020-24 ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ, ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ನಮ್ಮ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೌರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಔತಣ ಕೂಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ 2024ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖುದಾದಾದ್ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದ ಥರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ದಾನದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅನ್ನದಾನ. ಈ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಾಗ
ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಕಾಣೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಂಗೆ ಸೇರಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹಿರೀಕರಿದ್ದಾರೆ ಕಿರೀಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯನ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2007ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು 30 ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಇಂಥ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಯಾವುದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಂಡರು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಈ NR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ್ತಾರ ಬಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಚಯ್ಯ ಅಂತ.